Dear students, today class is the last class for the lesson 2 dear. You know students, 2 dear is your second lesson. And this is my third hour for that lesson 2 dear. What is the meaning of too dear? Too costly, too expensive. ನೀವು ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮದರ್, ಡಿಯರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. In the last 2 class, you have come to know that the king of toy kingdom Monaco, he gets a lot of money from that gaming house where the game roulette is played. From that revenue, he runs his kingdom, small kingdom, Monaco. Monaco is called as a toy kingdom, a small kingdom. Why? Because there are only 7,000 population. And area is also very less. It is located on the shore of Mediterranean Sea. The neighboring countries are France and Italy. There are only 60 soldiers. In that peaceful kingdom, what happened once? You see, a murder. A murder is committed. The king agreed to cut off the head of the criminal. That is the sentence passed by the barristers, the judges. The king also agreed to this. But what is the problem in Monaco? There is no such a machine, guillotine, to cut off the head, and also no executioner to execute that. Then a letter is written to the French government. How much would the French government charge? 16,000 francs. Students, you know what is this francs? Francs, that is their currency. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀ 16,000 ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕರೆನ್ಸಿನೂ ಬರೀಬೇಕು. 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಡಿಯರ್. You see the meaning of too dear here. It was too much because the criminal is not worth of that amount of money. He has committed murder, and every citizen, everybody in Monaco, they have to pay taxes of nearly 2 francs each. So it is too dear, too expensive. And then the king decides to ask the neighboring king of Italy, who is called as brother monarch. They decide to charge 12,000 francs. It is also too dear for that small toy kingdom. Then no soldier is ready to do this. They fight in war, but they are not ready to cut off the head of this criminal. At last,
What is the solution? And everybody they discussed, and at last they decided to keep him in a prison. That is, death sentence is altered to imprisonment for life. To put him in a prison, all is life. But here is also one problem. There is no such a prison in all over Monaco to keep that criminal all his life. At last, they find a small lockup and also keep a watchman, a guard to look after that criminal. Students, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲನ್ನು ತಲೆ ತೆಗೆಯೋ ಬದಲು, ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ತಲೆ ತೆಗೆಯೋದ ಬದಲು ಒಂದು ಪ್ರಿಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನ ಊಟ ತರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ನಿಂದ ಊಟ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಆ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅಣಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ರಷ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಫೂಲಿಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ, ಅವರು ರಾಜರಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಣಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಈಗ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದು ನನಗೆ 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಉಳಿತು, 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲ ಲಾಕಪ್ಗೆ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಊಟ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನಿಂದ ತರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಓಪನ್ ದ ಪೇಜ್ 9. Second paragraph over. Then the prisoner remained there month after month till a year had passed. The prisoner, he lived, he remained, he stayed in that small prison for a year. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆ ಪ್ರಿಸನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬಟ್ when a year had passed, the kinglet, looking over the account of his income and expenditure, one day noticed a new item of expenditure. A year passed, you see. Now the king is looking over the budget of that year. That is what were the expenses of that year. ಸೊ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಯಿತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ನೋಟಿಸ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಖರ್ಚು ಯಾವುದೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ, ಯಾವುದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಕೀಪ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ನಾರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ ಐದರ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್? That is expense to look after that criminal. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಖರ್ಚು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗಲ್ಲಿರೋ ಬಾಡಿಗೆ, ಅವನ ಗಾರ್ಡಿನ ಸಂಬಳ, ಇವನು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅದು ಏನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾರ್ಡ್ and there was also the man's food. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 600 francs a year. 600 francs ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನೋಡಿ. How much was the expense of the criminal in a prison? 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? 600 francs a year. And the worst of it was that the fellow was still young and healthy and might live for 50 years. One more worst thing is the criminal is too young, too healthy.
ಇನ್ನು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇನು ವಯಸ್ಸಾದವನಲ್ಲ, ಏನು ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುವಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಲ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ 50 years, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಅವನು ಬದುಕಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ನೀವು 50 ಇಂಟು 600 francs ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ. ಅದೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದರೆ 16,000 ಹೋಗೋದು, ಅದೇ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಾಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 12,000 ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಇವನು ಪ್ರಿಸನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು 30,000 francs ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ when one came to reckon it up, the matter was serious. It would never do. So the prince summoned his ministers and said to them, so it becomes serious. Why should we expense such an amount of 600 francs a year to that criminal? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಡಕ ತಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಮೊದಲೇ ಅವನು ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಚೀಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಾಸ್ಕಲ್. The present plan is too expensive. Now the king asked the minister, yes, ministers, you find a cheaper one than 600 francs, because it is too expensive. ಭಾಳ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೀಪಾಗಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. And the ministers met and considered and reconsidered till one of them said, gentlemen, in my opinion, we must dismiss the guard. ಕೊನೆಗಂದ್ರು, ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಾರ್ಡಿನ ಸಂಬಳ, ಅವನ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್. But then rejoined another minister, the fellow will run away. You see what happens if we dismiss a guard? What happens? The criminal will run away, because nobody is to look after, to watch that criminal. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. He will run away. Well, said the first speaker, let him run away and be hanged to him. Okay, let us better let him run away. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೊಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಅವನ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಲ್ಲ, ಹೊಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊನಾಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಖರ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ರಾಜ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿ. ಈಗ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ? ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ರನ್ ಅವೇ, ಅವನು ಹೊಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. So they reported the result and their deliberations to the kinglet, and he agreed with them. You see that stupid, foolish king, he agrees with the minister's decision. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಯಿತು ಬಿಡಿ, ಗಾರ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ರಾಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ, ಆಯಿತು ಬಿಡಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ. The guard was dismissed. And they waited to see what would happen. The guard was dismissed. ಗಾರ್ಡನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೊಡೋಗ್ತಾನ. ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್, he went to the palace prince kitchen to fetch his own dinner. ಅಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್, ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಣಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದ, ಗಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಆಫ್ಟರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ he himself goes to palace kitchen and bring his own dinner, bring his own food. ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ದ, ಗಾರ್ಡ್ ಯಾಕೋ ನಾನು ಊಟ ತರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಊಟ ತಾನೇ ತಂದ್ಕೊಂಡ. He took what was given him, returned to the prison,
shut the door on himself and said inside. Yes, he takes what is given in the palace. ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ, ಬಂದ, ಊಟ ಮಾಡ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ತೊಗೊಂಬಂದ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ, ಊಟ ಮಾಡ್ದ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ, ಮಲ್ಕೊಂಡ. ನೋ ಸೀನ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ. ಅವನು ಓಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಆ ಸೀನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಕರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್. ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಹೋದ, ಊಟ ತೊಗೊಂಬಂದ, ಊಟ ಮಾಡ್ದ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ. He went for his food at the proper time, but as for running away, he did not show the least sign of it. What was to be done? They considered the matter again. Second day is no sign of running away. ಎರಡನೇ ದಿನನೂ ಅವನು ಓಡೋಗೋ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ದ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರು. We shall have to tell him straight out, said they, that we do not want to keep him. So the minister of justice had him brought before him. Okay, let us tell ourselves to him to run away. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಅವನೇನೋ ಓಡೋಗೋ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ನೀನು ಓಡೋಗು ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಒಬ್ಬ ಮರ್ಡರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ. ರಾಜ ಯಾವ ಥರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು, ನೀನು ಓಡೋಗು ಅಂತ. Why do you not run away? said the minister. There is no guard to keep you. You can go where you like and the prince will not mind. Yes, why don't you run away? There is no guard. ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವನು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀನು ಓಡೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಓಡೋಗಿಲ್ಲ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಾನು ಹೊಡೋಗಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೊಡೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಐ ಡೇರ್ ಸೇ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೋ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ರಾಜಂದೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ನೋ ದಟ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಗೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ. ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಗೋ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೋಗ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ruined ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ruined ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ruin ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ? ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ. ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಯಾರೂ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ruined ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್. ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸನೇ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಇವನನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳೋದು. ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಸನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇಟ್ಟು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್. ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೀವು ಸರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ.
In the first place, when once you sentenced me to death, you ought to have executed me. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮರ್ಡರರ್, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ನೀವು ತಲೆ ತೆಗೆದ್ರ ನಂದು. ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ನಾನು ತಲೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್. ಆಯಿತು ಬಿಡಿ, ಹೋಗಲಿ. ನನ್ನ ತಲೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸರಿ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಗಾರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೀ ಮೈ ಫುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಸನ್, ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗಾರ್ಡ್, ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೊಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್ ಇಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಟೈಮ್ you took him away again and I had to fetch my own food. But after that you cancelled the guard. You see, what about me? I went to that kitchen to bring my own food. ನನ್ನ ಊಟ ನಾನೇ ತರಂಗಾಯ್ತು, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಬರಂಗಾಯ್ತು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. Again I did not complain. Okay, I also forget that one. I don't complain. ಆಯಿತು ಬಿಡಿ, ಹೋಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. But now you actually want me to go away. This is the third time. What you are telling me? Run away. ಓಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಈ ಸರಿ, ಮೂರನೇ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ದಿಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಅವೇ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್. ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಓಡೋಗಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಅವೇ. ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅವೇ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯು ಸಿ, ಸಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಲೂಸ್ ಏನು? ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ಮನ್ಡ್. ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕುಡ್ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್? ದ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ and they discussed what to do. The man, the criminal is not ready to run away. What to do now? ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಅವನು ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. They reflected and considered. The only way to get rid of him was to offer him a pension. Pension underline ಮಾಡಿ. What is the only way to make him run away, to escape from him? That is only to give him a pension. ಇವನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇವನು ಓಡೋಗೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಹಣಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ನಾವ್. ದ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಸ್ 600 francs and this was announced to the prisoner. 600 francs underline ಮಾಡಿ. How much pension was fixed to the criminal? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದಟ್ ಈಸ್ 600 francs. ಅವನಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, 600 francs ಖರ್ಚು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅವನಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಖರ್ಚು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಕರೆದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಹಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ so long as you undertake to pay it regularly. On that condition I am willing to go. Okay, on one condition I go from here. What is that condition? You should pay the pension regularly. ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಆಯಿತು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾ, ನಾವು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
How much advance did the criminal receive from the king? Take from the king. ರಾಜನಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ಅವನು, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ. ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ವರ್ಷ. ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ಅಂತ. ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಷನ್ 600 francs. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ. ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ? 1/3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 600 francs. ಅದರಲ್ಲಿ 1/3, 1/3 ಭಾಗ ಅಂತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 200 francs. ಸೊ ಅಂದ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಒಂದು 200 francs ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ. ನೋಡಿ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜನ, ಅಥವಾ ರಾಜ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ಸ್ ಅವನ ಬಾರ್ಡರ್, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಾಟ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊನಾಕೋ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ½ hour ಬೈ ರೈಲ್, ಜಸ್ಟ್ ½ hour. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ, ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದರೆ 15 ನಿಮಿಷ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಹೋದ, ಮೊನಾಕೋನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು, ಗಡಿಪಾರು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್, ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡ. ಆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎ ಬಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ತೊಗೊಂಡ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್, ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು, ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡೋದು. ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋದು, ತೋಟ ಮಾಡೋದು, ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಬರೋದು, ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲಿವ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ, ನಾವು ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಮರ್ಡರ್, ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡ್ರಾ ಈಸ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಗೋಸ್ ಟು ಮೊನಾಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಹೋಗೋದು, ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ಕೊಂಬರೋದು, ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್, he goes to the gaming tables, stakes 2 or 3 francs and sometimes wins and sometimes loses, and then returns home. He lives peaceably and well. Every year he goes to Monaco to the palace, collects pension, and then he goes to gaming house and plays once or two, may win or lose, and then returns home. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮೊನಾಕೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, 1-2 ರೋಲೆಟ್ ಗೇಮ್ ಆಡೋದು, ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಿದ್ದ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ. ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಪೀಸಬಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್. ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಪೀಸಬಲ್ ಲೈಫ್, ಭಾಳ ಶಾಂತಿ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. It is a good thing that he did not commit his crime in a country where they do not grudge expense to cut a man's head off or to keep him in prison for life. Luckily, where has he born? In Monaco. Where has he committed suicide? In Monaco, luckily. ಅವನ ಅದೃಷ್ಟ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವನ ತಲೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಗಾಯಿತು, ಅವನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲಕಿಲಿ ಹಿ ಹಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಇನ್ Monaco. This is the story to dear students. ನಿಮಗೆ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ 4 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 12. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವೈ ಡಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್,
ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್? ಯಾಕೆ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ? ಮೊದಲು ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ದೆನ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕಪ್ಗೆ ಹಾಕದ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ರನವೇ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ? ಇಡೀ ಕತೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೈ ವಾಸ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್? ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಸನಿಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಆನ್ಸರ್. ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಆದರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಆನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ದೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 1-2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು. ಸೊ ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 5, 1, 6, 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ 2 dear. Okay, thank you.